गुरु जी गुरु गरीब बनवास रत्ते से जे मुख ना मड़ाना जिन्नी संजाता साईं चढ़ चढ़ पमदे कच्चे बिरखी जिन्ना कारना आई धनी बिहूणा पाट पटंबर भाई सेती झाले धूड़ी बिच लड़ंदड़ी सोहा नानक तैसा नाले नवादी सच्चे पातशाह बार बार करा बेन जिमें लाई नवादी सच्चे पातशाह बार बार करा बेनती सतसंगियो सुभागियां घड़ियां साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह की हजूरी विच बैठण दियां प्राप्त होईयां बाणी की पंक्ति है। बड़ भागी हर संगत पावा बड़े भागां की निशानी है गुरु कोले बहना ते माड़े कर्मां की निशानी है गुरु कोले बह के गल्लां करनियां गुरु कोले बह के गल्लां करनियां माड़े कर्मां की निशानी चंगे भागां की निशानी है गुरु कोले बह के नेत्री सतगुर पेखना सरबनी सुनना गुरनाओ। मेरा कहने का मतलब है आपां पंक्ति पढ़ी जिस तन लगियां सोई जाना कौन जाना पीर परैया। मेरा कहने का मतलब है संत बाबा बलवंत सिंह जी होरां ने
संत बाबा ईश्वर सिंह, संत बाबा किशन सिंह जी होरां दे नाल जिंदगी लाती। मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने जिंदगियां लाइया ना उन्होंने फिर लोग पूजते हैं, उन्होंने ना लोग सत्कार करते जिन्होंने जिंदगियां लाइया। इस तरह सा संत बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले सुनते सी महापुरखों तो बाबा अतर सिंह जी मस्तमाने वालों कहते होने भाई साहब साड़ी तो तैयारी है, इन्होंने कहते महापुरख। महाराज छेवें पातशाह का सिख सी, वो किते जख्म दे विच वाहिगुरू जंग दे विच जख्मी हो गया। जो जंग दे विच जख्मी होया तो छेवें पातशाह ने जाके इयों चक लिया जिमें किसी समय 10वें पातशाह ने भाई महा सिंह नूं चक्या सी। जिमें किसी समय ना 10वें पातशाह ने खखराने की ढाब ते भाई महा सिंह नूं बुक्कल च लिया, इस तरह छेवें पातशाह ने सिख नूं बुक्कल च लिया ते सिख दा मुख पूजदे आ। जदों सिख ने नेत्र खोले कहंदा वाह दातिया, असी दर्शनां नूं तरसदे आ ते सानू गुरु बुक्कल च लई बैठा है। जिहदे दर्शनां नूं लोग तरसदे आ ते गुरु बुक्कल च लई बैठा है ते गुरु साध संगत मुख पूजदा है। सिखा सतगुर की सेवा गाखड़ी बई बड़ी औखी सेवा की, जिवें बाबा बलवंत सिंह जी ने की। सिखा भी तो औखे तू औखी सेवा की है। जिवें 10वें पातशाह ने गणी खां ते नवी खां नूं कहा पुत्र नवी खां बेटा गणी खां, ये क्यों दर्जे दिते? 10वें पातशाह की उन्हां समय च सेवा की जदों लोग 10वें पातशाह नूं कहंदे साडे पिंड च ना आयो तुरक फाहे ला के मार देणगे। इनू कहते सतगुर की सेवा गाकड़ी सर दीजा आप। उन्हां दी मैं गल करदा जिन्हां ने 10वें पातशाह नूं सिर देण नूं तैयार है। इस तरह छेवें पातशाह सिख ते खुश है। सिख दी सेवा देख के ते सिख नूं साध संगत बुक्कल च लेके पुछदे आ, कहंदे सिखा जे तू आखे तां बना दिया राजा दुनिया दा, मन चाहुंदा लै लै मुक, आखे तां बना दिया राजा दुनिया दा, मन चाहुंदा लै लै मुक दी।
सेवा ते सुख उपजा। छेवें पातशाह सिख की सेवा देख के उन्होंने आवाज मार दो, भाई मुगलू। वो मुगलू मंग की मंगदा है? जो कहना भी मंगदा, मंग की मंगदा है? चार तरह की मुक्ति है। महाराज कहते मुक्ति दे दिया, दुनिया का राजा बना दिया। कहता सच्चे पातशाह राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चित कमलारे। सच्चे पातशाह ना मैनू राज की लोड़ है, ना मैनू मुक्ति की लोड़ है। ते महाराज फिर पुछदे छेवें पातशाह कहते मुगलू मंग की मंगदा है? कहता सच्चे पातशाह जे मेरी मंग पूरी करनी है ना तो मेरी आ बेनती है। महाराज पुछदे भी की बेनती है? सिर तेरे चरना ते होवे जदों मेरी जान निकल, मेरा सिर तेरे चरना ते होवे जदों मेरी जान निकले, जदों मेरी जान निकल। भगत कबीर जी जिक्र करते हैं, कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर के द्वार। 10वें पातशाह नूं भाई नंद लाल कहंदा बाबा जी, कहंदे भी की गल है? कहंदा इउं चित करदा शरीर टुकड़े टुकड़े करके थोड़े तो नहीं मार दगे। टुकड़े टुकड़े का मतलब भोरा भोरा करके। सच्चे पातशाह इउं चित करदा शरीर नूं भोरा भोरा करके तुहाडे तो नहीं मार दगे। 10वें पातशाह पुछदे नंद लाला की गल है? कहंदा सच्चे पातशाह तुहाडी खातर शरीर टुकड़े टुकड़े होया पिया होवे
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਝਾਕ ਪੋ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਕ। ਕਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਗੌਰ ਨਾ ਝਾਕਣਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾ ਝਾਕ ਪੋ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਣੇ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। कबीर मोहे मरने का चाव है मरो तो हर के द्वार मत कर पूछा कौन है परा हमारे बार। महाराज तुसी पुछ लो भी आ कौन पिया। मुगलू छेवें पातशाह नूं कहंदा महाराज जी जिवें मैं तुहाडी बुक्कल च हुण पिया ना ते मैनू तुसी बुक्कल च लई बैठे हैं ते महाराज मैनू राज दी नहीं लोड़ मैनू मुक्ति दी लोड़ मेरी मैं चाहना भी मेरी जान निकल जाए। जो क्या ना भी जान निकल जाए छेवें पातशाह कहते मुगलू एक गल सुन ला बई अजे शरीर करके मैं जाना तेरी उम्र हजे हैगी है बई तेरी हजे उम्र हैगी है शरीर करके मैं तो पहला चले जाना। कहता सच्चे पातशाह सूरबीर बचन के बली ते महाराज नाले कहने मंग की मंगदा जे मेरे तो तुरठे हैं ना जो मेरा अंत का समा आवे ते उदों मैं तुहाडी बुक्कल च होवां। छेवें पातशाह कंड ते हथ मार के सिख दे कहंदे सिखा होवेगा मेरी बुक्कल च पर एक गल चेते रखी मैं नौवें स्वरूप च आऊंगा। जो शरीर छड्डेगा ना होवेगा मेरी बुक्कल च पर आऊं मैं नौवें स्वरूप च। समा लंघ गया सतवें पातशाह नूं गुरता गद्दी देती पोते नूं छेवें पातशाह ने अठवें पातशाह नूं गुरता गद्दी देती ते मुगलू आपदे पिंड भाई डोड़ रहन लग गया। जो आपदे पिंड रहे ना अठवें पातशाह तो उपरंत अठवें पातशाह ने बचन किया बाबा बसा बाबे बकाले अपनी संगत आप नौवें पातशाह प्रगट करते। जो नौवें पातशाह प्रगट होए ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज भीखी आए। भीखी जो भीखी आए ना ते फिर संगतां दर्शन करना आउंदियां। जो दर्शन करन संगतां आउण ते एक दिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते भाई असी डोड पिंड जाना। कहते महाराज उत्थे की है। कहते पुरातन समय का साडा सिख रहिंदा उत्थे भाई मुगलू। कहते भी वह अंत का समा आने वाला है असी वह अंत का समा सामना है। बचन छेवें पातशाह ने किया पर वह बचन किमें साध संग सतगुरु जी कृपा करते हैं। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जदों जाते तो जाते नूं भाई मुगलू का दरवाजा खुला ते मुगलू पलंग ते पिया ते गुरु तेग बहादुर महाराज जदों गए ते सिख हथ बंद के कहंदा सच्चे पातशाह ओ साधु मोया दा भी साथ निभाउंदे दुनिया छड्डदी जिउंदियां मोया दा भी साथ निभाउंदे दुनिया छड्डदी जिउंदियां दुनिया छड्डदी
कच्चड़िया सो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या। ओ जबिंदे बिछड़ा ओ मोया ना जाई। मुगलू कहंदा सच्चे पातशाह बचन छेवें स्वरूप च कीता ते महाराज आप जी ने कृपा कीती क्यों? ओ बचना तो खचकन वही सोई नर कच्चे पाई। बचना तो खचकन जी सोई नर कच्चे पाई। सोई नर कच्चे बचना तो खचकन जी सोई नर। सच्चे पातशाह एक दो बंदे हुंदे आ बचन करे जो खिसक जाए बोला सब ते एक हुंदे सूरबीर बचन के बली कौला बपरी शांति। महाराज जी बचन छेवें स्वरूप च कीता ते धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे स्वरूप चान के ना ओ बचन नू पूरा करन वास्ते जदों भाई मुगलू नू लिया ते धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जदों बुक्कल च लैके बह गए लै वे मुगलू अज तेरा लोग ते पोर लोग समार जाना है। इनू कहते साधक संग नहीं किछ काल दर्शन भेट होत निहाल। साधक संग कलूखत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इया उहा सघेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावा। साधक संग ना व्यर्था जावा व्यर्था ना साध मिलाप। जदों मुगलू गुरु तेग बहादुर जी महाराज दी बुक्कल च पिया ते नाले आवाज मारदा नाले कहंदा सच्चे पातशाह ओ व्यर्थी ना जांदी आ संतां दी संगत कीती। व्यर्थी ना जांदी आ संतां दी संगत कीती। सच्चे पातशाह जे कोई जन्म मरण ते डरा साध जना की शरणी परा जज जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल कहे जा सीन होना। जदों मुगलू शरीर छड्डन लग्या गुरु तेग बहादुर जी महाराज दी बुक्कल च ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे लै वे मुगलू अज तो तेरा लोग सुख गए पर लोग सहेले नानक हर प्रभ आपे मिलिया धार न पड़ गए। समा होया आने वाला समा अगे प्रबंध का तो सरबन करना। ओ जिंद गुरां दे द्वारे उत्ते निकले सिद्धे जाइए सच खंड। जिंद गुरां दे द्वारे उत्ते निकले सिद्धे जाइए सच खंड।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਹੂੰ ਝੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਦ
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 111 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ और श्रीमान संत बाबा बलवंत सिंह जी महापुरख राड़ा साहिब श्रीमान जी लंगरां वाले और श्रीमान संत बाबा बघेल सिंह जी महापुरख उन्हां दी याद द्वारा जुड़न दा सानूं सुभाग मिलिया है। आओ सब तो पहला अवध ते सत्कार सहित गुरफतेह दी सांझ करिए। सारे गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो कबीर साहब जी दे पावन बचन ने कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे। वाहिगुरू दे प्यार विच भिज के जिन्हां ने अपना समुचा जीवन अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दे लेखे लाया, अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नाल जुड़ करके अपना समुचा जीवन उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं समर्पित किया। क्योंकि जिन्ना ना बिसरै नाम से कनेहिया, भेद ना जानो मूल साईं जेहिया। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा। गुर का शब्द कमाए जन जीते, पंच विकार तिन संतन को वंदना। सिर चरणन पर तार। उस महापुरखा ने अपना समुचा जीवन अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर दे ला के श्वास श्वास बंदगी करके अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की प्रसन्नता नूं लैके संसार तो गए है। उन्हां दा संसार ते आउणा भी धन, उन्हां दा संसार तो जाना भी धन, उन्हां दा संसार विच रहना भी धन। गज के आखो सतनाम। जिन्ना सास गिरास न बिसरै, हर नामा मन मंत। धन से नानका पूर्ण सोई। वो पूर्ण संत ने जिन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की बंदगी करके अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर का चिंतन करदे अपना समुचा जीवन अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर के लेखे लाया है। उन्हां दा संसार ते आउणा भी धन। गुरु की वाणी ने आख्या, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। दिलो मुहब्बत जिन से सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, बिसरिया जिन नाम से पोए पार्थिए। आप लिए लड़ लाए दर दर भी से, तिन धन जने दी माओ। आए सफल से परवदगार अपार, अगम बेअंत तो जिना पसाता सच। चुम्मा पैर मुँह तेरी पनह खुदाए, तू बख्शंदगी शेख फरीदै खैर दीजै बंदगी। उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर का चिंतन करदियां अपना समुचा जीवन लेखे लाया। क्योंकि बन बन में चंदन नहीं, गज गज मोती नाहे। कोट मदे को संत दिखाया, कोटन में नानक को नारायण जेह चीज। सतगुरु जी कहते करोड़ बंदे विचों एक ब्रह्म ज्ञानी पैदा होंदा है। क्योंकि मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक बिन कोए। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये पूर्ण महापुरखों दी निशानियां ने ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ,
ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਆਓ ਆ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਿਸਰੇ ਨਾ ਨਾਮ ਨਾਨੋ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਿਸਰੇ ਨਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਕਥਾ ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲਭ ਦੋਏ। ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਇਕੱਤਰ ਤਹ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੇ ਨਾਦ ਕਵਿਤ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਸੁਰੀਲੇ ਗਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਦਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਬਲੀ ਜਤ ਇੰਦਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ
ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਕਰਮਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਬਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਅਚਾਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਕਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਐ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਉਹਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਪਾਉਂਦੀ ਮੁਜਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਲੇ ਹੁਜ਼ਰੇ ਸੰਝ ਦੇ ਫਜ਼ਲੇ। ਉਮਰ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਲੀ ਨਾਮਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਲਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸੱਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੀ ਤੇਰੇ ਆ ਸਭ ਹੀ ਸੁਤੇ ਅੰਜਲ ਜੋਰ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆ ਵੈ, ਰਛ ਕਰੋ ਹਰ ਜੀ ਤੁਮ ਪੈ ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹਮ ਪਾਵੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਤ ਬਹੀ ਹਮ ਲਿਆਵਤੇ, ਬਿਖ ਦਈ ਬਹੀ ਹਮ ਲਿਆਵੈ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਮਰੇ ਪਤ ਕੋ ਕਛ ਬਾਤ ਕਹਿ ਅਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਘਿਘਿਆ ਕੇ, ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਛੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਤ ਬਹੀ ਹਮ ਲਿਆਵਤੇ, ਬਿਖ ਦਹੀ ਬਹੀ ਹਮ ਲਿਆਵੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਾਲੀ ਨਾਮਕ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੜਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਦਭੁਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਰ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਿਨ ਮਾਹੇ, ਬਾਇਸ ਤੇ ਪਿਕ ਹੋਤ ਹੈ ਬਕ ਤੇ ਹੰਸ ਕਰਾਹੇ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਰ? ਬਾਇਸ ਤੇ ਪਿਕ ਹੋਤ ਹੈ। ਬਾਇਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਕ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਾਂ ਗੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਵਖੀਲੀ ਦਵੈਸ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕੋਇਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੜ ਜੋ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇਗਾ ਲੋਕ ਸਾਹ ਸੂਤ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਇਸ ਤੇ ਪਿਕ ਹੋਤ ਹੈ ਬਕ ਤੇ ਹੰਸ ਕਰਾਏ। ਬਕ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਕ ਤੇ ਹੰਸ ਕਰਾਏ। ਹੰਸ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੇ ਏਵੇਂ ਭਾਣਾ, ਸਰਵਰ ਇੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ। ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਗਲੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੇ ਖਾਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਦਭੁਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਰ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਿਨ ਮਾਹੇ, ਬਾਇਸ ਤੇ ਪਿਕ ਹੋਤ ਹੈ ਬਕ ਤੇ ਹੰਸ ਕਰਾਹੇ। ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆਸ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਟਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤ ਤੇ ਅਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਹਿਦ ਕਰਮ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਦ ਕਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਸੇਵਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 2 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲ 4 ਹੋ ਗਏ। 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਪਤਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਨਾ ਦਵੇ। ਮਨ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀਐ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਟੀਐ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੂੜਕਾਣੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਸਰਵੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਨ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਹ ਪਤਰਾਲੀ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਰਵੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸਾਲ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਲ ਬਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਲ ਬਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਹਲ ਬਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲ ਬਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੋਲਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਮੜਾਸਾ ਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੋਲਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਤਨੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਕੁੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਧਾਰ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਪਰਮਹੰਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਵਾ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ,
ਫਿਰ ਬਾਜੇ ਵੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਬ ਇਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਢਾਇਆ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਟ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਗੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਠਲ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਵਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇਰਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹਾਂ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਕ ਗਏ। ਵਿਕ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਹ ਖੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਿਆ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मरातबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੁਨਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਕਮਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਠਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਠਾਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਖਿਲਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ।
ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਦਵਾਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਦਵਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕਮਾਨ ਲੈ ਆ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਭੰਨਿਆ, ਭੰਨ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਠਾਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਤ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਦਾ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਫਿੱਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕਮਾਨ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵਿਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕਰਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੈਨਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਟੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਿਨੇ ਛੁਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਉਹ ਆਪ ਸਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਦਾ ਬਾਤੋ ਆਪ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੋ ਦੇਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਕ ਗਏ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਵਿਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆ ਬੁਰਦ ਦਰ ਬਜ਼ੂਦ ਮਰਾ, ਬਗਰ ਨਾ ਚੂਕੈ ਜਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬੂਦ ਮਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਹੱਡ ਮਾਸ ਮਿੱਝ ਚਮੜੇ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 17 ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 17 ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਧ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। 17 ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। 17 ਲੰਗਰ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਣਜਾਣ ਕਹੇਗਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦਿਓ। ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਹਿ ਨਿੰਦੈ ਜਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਆਪ ਸਾਤੋਂ ਚੂਲੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਤੇ ਜੀ, ਆਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੇਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 17 ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਤ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਲਟੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰ ਚੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੋਹਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਚਾਰ, ਇੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਹਿਰਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 17 ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਖੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, 365 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਐਸਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਨਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਸਕਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਰਸਨਾ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲਣਾ, ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਲ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ, ਬੁਲਾ ਲੈ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਐਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਐਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, 16 ਦੇ 16 ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਨੇ। 17 ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਪਾਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਏ ਕੂਏ ਤੁਰਾ ਮੈਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇਸਤ, ਹਵਾਏ ਸਲਤਨਤ ਕਿ ਕੱਜ ਕਲਾਹੀ ਨੇਸਤ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰਾਏ ਕੂਏ ਤੁਰਾ ਮੈਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇਸਤ, ਹਵਾਏ ਸਲਤਨਤ ਕਿ ਕੱਜ ਕੁਲਾਹੀ ਨੇਸਤ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਅਗਰ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰਬਾਨ ਖਾਕੇ ਰਾਹੇ ਸੰਗਤ, ਦਿਲੇ ਗੋਇਆ ਹਮੀਰਾ ਆਰਜੂ ਕਰਦ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਾਓ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਨਕਸਿਸ ਲਾਓ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਡਾਰੀਐ, ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਫੁਨ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ ਤਾਹੇ ਲੈ ਉੱਡੈ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਐ। ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪਗ ਧਰੈ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ में ਭਸਮ ਕੁਡਾਰੀਐ। ਇਹ ਪਦ ਪਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ, ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਮੋਹੇ ਪਤਤ ਉਧਾਰੀਐ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 9 ਮਾਘ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। 3 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਓੜੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਫੇਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਸਤ ਕਮਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਦਾੜਾ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਵਗੀ, ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਵਗੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਏ ਹਵਾਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਗ ਨਾ ਵੱਜੂ, ਤੇਰਾ ਬਹਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਬਰ ਐਵਾਦ ਖਾਕਮ ਅੱਜ ਦਲ ਦਿਲ ਗੋਸਤ, ਦੁਸ਼ਮਨਨ ਸਰ ਜਨਦ ਕੇ ਹਰ ਜਈਸਤ, ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਜਾਮੀ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਹਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਦੇਵਣ ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਹੋ ਲਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਏ ਹਵਾਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਦੀ ਸਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਜਾਮੀ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਹਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਦੇਵਣ ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਹੋ ਲਗਾਏ। ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪਣੀ ਓੜਕ ਨਿਭ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੁਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਬੜਾ ਲੁਕਣਾ ਕੀਤਾ,
पर जैसे तो मिठाई राखिए छुपाए जतन कै चीती चल जात चाहे ताहे लपटात है। दीपक जगाए जैसे राखिए दुराए ग्रह प्रगट पतंगता में सहज समात है। जैसे तो बिमल जल कमल एकांत वसै मद कुर मद अचवन तह जात है। तैसे गुरसिख जेह घट प्रगट प्रेम सगल संसार ताके द्वार विलात है। बड़ा लुकना कीता पर वाहिगुरु जी ने लुकण नहीं दिता। गुरमुख प्यारिओ अज उन्हां दे नाम दियां जय जयकारां उन्हां दे नाम दे डंके वजदे ने। आओ उन्हां महापुरुषां दे चरणां दे विच अरदास करके फिर समाप्ति करिए। ओ निवजे वाहिगुरु निवजे साडी पीरां नाल मुरीदां दी। निवजे वाहिगुरु निवजे साडी पीरां नाल मुरीदां दी। सारे भाई जी साडी तुहाडे चरनां नाल निभ आवे। असी भी नाम धरी कहां अपने नाम दी लाज रखियो। सतगुरु जी आओ संगत जी मैं इत्थे ही अपनी बाणी नूं विराम दिंदा हां। भुलां चुकां दी आप जी ने खिमा बख्शिश करनी। विद्यार्थी जीवन है संगत जी कुछ बोलण दा पता नहीं है। पहलों आए सारे विद्वान महापुरुषां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने अमोलक वचन सुनाए। संगत जी तुहाडा धन्नवाद। मेरे वर्गे अणजाण विद्यार्थी दे भी तुसीं बचनां नूं सुणना कीता। शुकराना सतगुरु साहिब जी दा और रोम रोम करके ऋणीआं अपने विद्या दाते सचखंड वासी संत बाबा गुरमेल सिंह जी महापुरुषां दा जिन्हां दी किरपा सदका आप गुरु संगत जी दर्शन दिदारे कीते न। और संत बाबा धर्मपाल सिंह जी जो साडे बहुत ही नज़दीकी दिल दीआं गहराइयां वाले महापुरुष ने। गुरु सवारिओ हर साल ये बड़ा उद्यम उपराला करते ने। नगर रामपुर भी इन्हां दी स्टेज है इन्हां दा ही स्थान है क्योंकि बाबा हरनेक सिंह जी मुख संचालक उन्हां दे नाल बड़ा प्यार संत बाबा धर्मपाल सिंह जी होरां दा। और ऐसी सांझ ये भी जुड़ी हुई है कि बड़े विद्यादाते महापुरुषां ने अग्यों ग्रंथ पढ़न दा ग्रंथ विचारन दा प्रचारन दा वो जो बचन है वो भी संत बाबा धर्मपाल सिंह जियां दे नाल महापुरुषां ने करना कीता। सो संगत जी आओ इत्थे मैं अपनी बाणी नूं विराम दिंदा होया समूह महापुरुषां दा संगत दा बाबा जियां दा प्रबंध दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ। भुलां चुकां दी खिमा है जी। समा कुछ ज़्यादा लै गया तां माफ़ी चाहुंदा हाँ। संबत साह लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सज्जण असीसड़ियां ज्यों होवै सहब सुमेल। भुल भर खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा सारे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग जथेदार बाबा अवतार जी उन्हां दा सन्मान बोले सोनिहाल। रागी ढाडी कथावाचक भाई पैदा हो रहे हैं जो कि देशों विदेशों के विच जाके संगतां दी सेवा कर रहे हैं। हासिल करन दा सुभाग समा प्राप्त होया उस स्थान तो बोले सोनिहाल। बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी आप जी बहुत लंबे समय तो लेकर के संत बाबा अतर सिंह जी महाराज रेलू साहब वाले महापुरख ते सेवा ते सिमरन दे पुंज संत बाबा श्री मान जी संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज राड़ा साहब लंगरा वाले ते संत बाबा बघेल सिंह जी महापुरखों की याद नूं समर्पित जो उपराला सत्कारयोग बाबा धर्मपाल सिंह जी महापुरखों वालों आप समूह संगतां दे सहयोग नाल जो कि 3 रोज़ा समागम रखा गया सी। संगतां ने बहुत बहुत सहयोग देना कीता है। सो महापुरखों वालों केवल हुक्म होया संगत का धन्नवाद करने वास्ते। साध संगत जी जिन्ना महापुरखों ने परथाए आप जी चंगे चंगे विद्वानों तो उन्होंने महापुरखों के जीवन के परथाए सरवण कर चुके हो।
बाणी का बचन है तिनकी शोभा जुग जुग होई कोई ना मिटन हारा। जिन्होंने बंदगी की है, नाम जपिया, गुरु नानक को समर्पित होए ने सच्चे पातशाह कहंदे भाई जिन्ना समा संसार रहेगा हमेशा लिए संसार में जिउंदे रहणगे ते साध संगत जी उन्हां दीयां कमाइयां हमेशा लिए जिउंदियां रहणगियां। इस करके आओ संगतां ने महापुरखों के प्यार विच आ करके जो कि 3-4 दिनों तो वैसे तो कई दिनों तो लैकर के जिमें आपो अपनियां लाइयां सेवा बाबा जी वालों संगतां निभा रही ने। सो साध संगत जी वो निभाने आप जी। सो क्योंकि जिन्हों ने बंदगी की है, सिमरन किया है, नाम जपिया, उन्हों का हुक्म चलाएमान होंदा है। सो आप ट्यूक मात्र विचार है साध संगत सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी बचन करती है जिन्ना समा संसार रहेगा बंदगी करने वाले, नाम जपण वाले, रब दे भगत हमेशा लिए जिउंदे रहणगे। ते बाणी ने साध संगत ऐसा जो गीत करना किया, एक धारणा पढ़ के समाप्ति वाल तुरना करिए आपां। दुनिया के बड़े भाव के संसार में बड़े बड़े राजे होके तुर गए, मायाधारी भी संसार में होके तुर गए, छत्रपति भी होके तुर गए। पर साध संगत जी संसार में रहिंदा कौन है? बंदगी करने वाला, नाम जपण वाला। तां ते बाणी भी सच्चे पातशाह तकीद करते ने
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦਰਹਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਿਆ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਕਿ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਭਾਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ।
वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। वाहो वाहो कर है सेई जन सोने, 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 वाहो वाहो कर है सेई जन सोने। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, वाहो वाहो कर है सेई जन सोने, वाहो वाहो कर है सेई जन सोने, वाहो वाहो कर है सेई जन सोने, वाहो वाहो कर है सेई जन सोने। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, वाहो वाहो कर है सेई जन सोने, वाहो वाहो कर है सेई जन सोने, वाहो वाहो कर है सेई जन सोने, वाहो वाहो कर है सेई जन सोने। वाहो वाहो करती रसना शब्द सुहा। सन्मान प्राप्त करन जी बोले सो निहाल। इन्हां दे नाल ही साडे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग धर्मपाल सिंह जी होरां नूं बेनती है कि उन्हां दा सन्मान सत्कारयोग माता जी कर रहे ने भाई। बोले सो निहाल। बोले सो बोले सो संघी निजामपुर प्यारा संघी सरपंच इन्होंने बेनती है भाई सन्मान लैन हरबंस सिंह जी करतारपुरे वाले
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਮੋਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੋਟ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾਖੇ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਟਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਅਛਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਰਿੰਕੂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਢਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਟੈਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਮੋਟ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਮਵੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੋਵੀ ਜੀ ਜਸਪਾਲੋ, ਠੀਕ ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਮਪੁਰ ਗੌਰ ਜੀ, ਧਮੋਟ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ। ਕਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਨੀ ਬਾਈ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਪਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਸੁਰਪਾ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਗੜ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਬਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੋ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੇ ਸਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ।